हेलो पिलामाने फोकस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल आपन स्वागत जनावि। आज आम 10वीं श्रेणी पिला इतिहास बहिर प्रथम अध्यायर तृतीय पाठ पढ़ा जार ना भारत में आईन अमान्य आंदोलन एवं एशार भूमिका विषय पढ़ा। आज आम ओडिशार भूमिका विषय पढ़ा। आईन अमान्य आंदोलन ओडिशार भूमिका। गांधीजी दांडी यात्रार प्रतिध्वनि भारतर विभिन्न राज्य में शुणा जाइथिला। ओडिशार एक उपकूलवर्ती अंचल होइथिबारु लवण सत्याग्रह द्वारा विशेष भाव प्रभावित होइथिला। हला जे आम ओडिशा एक उपकूलवर्ती अंचल होइथिबारु लवण सत्याग्रह द्वारा विशेष भाव प्रभावित होइथिला। तापरे 1930 मार्च 16 बालेश्वर ठारे अनुष्ठित कांग्रेस उत्कल प्रादेशिक कमिटीर सभारे ओडिशारे आईन अमान्य आंदोलन करने निष्पत्ति नागला। तापरे 1930 मार्च 16 बालेश्वर ठारे कांग्रेस उत्कल प्रादेशिक कमिटीर सभारे ओडिशार आईन अमान्य आंदोलन करने निष्पत्ति निगला एवं गोपबंधु चौधरी को आंदोलन नेतृत्व दिया। इंचुड़ी काकटपुर गंजाम आदि स्थान में आईन अमान्य आंदोलन विशेष भाव में सक्रिय होता। पूजारे इंचुड़ी काकटपुर गंजाम आदि स्थान में आईन अमान्य आंदोलन सक्रिय होता। सत्याग्रही माने लौहस्तंभ बाहिनी, पतित बाहिनी, गंजा बाहिनी, संबलपुर बाहिनी आदि विभिन्न भाग में विभक्त होते। सत्याग्रही माने किसी गोटे बाहिनी स्थापन करते। से बाहिनी मान ना कौन थी? लौहस्तंभ बाहिनी, पतित बाहिनी, गंजा बाहिनी, संबलपुर बाहिनी है ये भाग में विभक्त होता। तेरे गुजराटर दांडी पर ओडिशार इंचुड़ी लवण सत्याग्रह समग्र भारत में द्वितीय स्थान अधिकार करथिला। तापरे गुजराट दांडी पर आम ओडिशा कौन है? ओडिशार इंचुड़ी लवण सत्याग्रह समग्र भारत में द्वितीय स्थान अधिकार करथिला। गांधीजी जो दिन दांडी ठारे लवण आईन भंग करथिले से दिन ओडिशा रे 21 जन सत्याग्रही गोपबंधु चौधरी और आचार्य हरिहर दास के नेतृत्व में कटक शिवराज आश्रम इंचुड़ी अभिमुखी पदयात्रा आरंभ करथिले। तापरे एप्रिल 8 तारिख रे चांदोल ठारे गोपबंधु चौधरी को निषेधकारी आदेश अमान्य करने अभियोग गिरफ कर आचार्य हरिहर पदयात्रा सत्याग्रही नेतृत्व नहीं एवं से 1930 एप्रिल 12 इंचुड़ी रे पहुँचले। तापर कौन था? 1930 एप्रिल 12 इंचुड़ी पहुँची थे। इतिमध्य रमादेवी, मालती देवी, कोकिला देवी, जाह्नवी देवी और सुभद्रा महताब आदि नारी माने इंचुड़ी रे पहुँची थे। एप्रिल 13 तारिख रे आचार्य हरिहर इंचुड़ी ठारे लवण आईन भंग करते। एप्रिल 13 आचार्य हरिहर इंचुड़ी ठारे लवण भंग करते। आम ओडिशा रे केबे लवण आईन भंग करते? एप्रिल 13 है 1930 एप्रिल 13 1930 एप्रिल 13 आचार्य हरिहर के द्वारा इंचुड़ी ठारे लवण आईन भंग करते। आचार्य हरिहर और तांकर 7 जन कर्मी गिरफ होते। एपरी एप्रिल 20 रमादेवी और मालती देवी नेतृत्व में बहु नारी लवण आईन भंग कले। तापर कौन है? एप्रिल 20 रमादेवी और मालती देवी नेतृत्व में बहु नारी लवण आईन भंग कले। इंचुड़ी हो जाइथिला द्वितीय दांडी। प्रथम दांडी कौन होता? आमर गुजराट होता। तो सेकेंड दांडी कौटा है? आमर इंचुड़ी। आंदोलन प्रसार होता। इंचुड़ी रे लवण आईन भंग सत्याग्रही को आनंद उत्साह देता। इंचुड़ी पर सारथा, जमकुंडा, इरम, चूड़ामणि, विदेहीपुर आदि स्थान में लवण आईन भंग कराइला। इंचुड़ी पर आम ओडिशा इंचुड़ी पर क्यों स्थान में आम लवण भंग करते? सारथा, जमकुंडा, इरम, चूड़ामणि, विदेहीपुर ई स्थान में लवण भंग कराइला। सारथा ठारे मथुरा मोहन बेहरा, करुणाकर पाणिग्राही और नीलांबर दास समेत अनेक संख्यक सत्याग्रही गिरफ होते। सारथा ठारे मथुरा मोहन साथरे किए? मथुरा मोहन
ମଥୁରା ମୋହନ ବେହେରା, କରୁଣାକର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ଏହିସବୁ କ'ଣ ଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। କୁଜଙ୍ଗଠାରେ 1930 ମେ 8 ତାରିଖ ଦିନ କୁଜଙ୍ଗଠାରେ 1930 ମେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ, ରମାଦେବୀ ଓ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କୁଜଙ୍ଗଠାରେ 1930 ମେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ, ରମାଦେବୀ ଓ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ କୁଜଙ୍ଗର ରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ପାଟ ମହାଦେଇ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କୁଜଙ୍ଗର ରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ପାଟ ମହାଦେଇ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପାରାଦୀପ, ଏରସମା, ଚଟୁଆ, ଦାରଦିଆ, କାଲିଆପାଟ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହାଦ୍ୱାରା? ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ କାକଟପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଖଣ୍ଡସାହି, କୁହୁଡ଼ି, ଲାଟରା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ, ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶାରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରିଚାଳନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ କରିଥିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ କରିଥିଲେ, ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ, ଶାରଳା ଦେବୀ ଓ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜା, ହୁମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ପଲ୍ଲୀନନ୍ଦ ଆଦି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶାରଳା ଦେବୀ ଆଦି ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇନଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ, ଚୌକିଦାର କର ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନିଶା ନିବାରଣ ବର୍ଦ୍ଧନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବାସନ୍ଦ ଏପରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଜାଳେଣୀ କାଠ, ଚାଉଳ, ଲୁଣ ଆଦି ଜିନିଷ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ସେହିପରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଜନସାଧାରଣ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ପୁଲିସମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଚୌକିଦାରୀ କର ବିରୋଧ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଚୌକିଦାରୀ କର କ'ଣ କରିବେ? ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1931 ମେରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୌକିଦାର ତଥା ଦଫାଦାରମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମୀ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ତାହେଲେ ଚୌକିଦାର ତଥା ଦଫାଦାରମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମୀ ନ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ କେତେକ ଚୌକିଦାର ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଲିସ କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ମାରଧର କରିବାରୁ 54 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ 6,000 ଟଙ୍କାର ଶାନ୍ତିମୂଳକ କର ଭାର ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସବୁ ତାଳ ଓ ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ତା ଛଡ଼ା କଟକରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଏବଂ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଥିବା ତାଡ଼ି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶା ସେବନରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରମାଦେବୀ ଓ ସରଳା ଦେବୀ
କୁ ବେତାଘାତ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରମାଦେବୀ ଓ ସରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ କ'ଣ ବେତ ମାଡ଼ରୁ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବେତ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ସେମାନେ, ବୁଝିଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା ନାରୀ ଜାଗରଣ ଓ ବାନର ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ନାରୀ ଜାଗରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାନର ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଓ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ଓ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ନାରୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀରେ ଆମର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାନର ସେନା ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୁଗା ଦୋକାନ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ଓ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ଆଦି ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ବାନର ସେନାମାନେ ସବୁ ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ବେତ ମାଡ଼ ସେବେ କରୁଥିଲେ। ବାନର ସେନାମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପୋଲିସଙ୍କ ଲାଠିରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବାନର ସେନାଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଥିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଦମନଲୀଳା ଚଳାଇଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ରମାଦେବୀ, ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ହୋତା, ସରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ସମାଜ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଶା ଆଦି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ ସରକାର କଟକଣା ଜାରି କଲେ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଥିଲା କ'ଣ ସମାଜ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ଆଶା ହେଲା, ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ କ'ଣ ସରକାର କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଓ ଆଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଖାନତଲାସ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 1934 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଆମର 1934 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାପ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ଶାସନର କୁଫଳକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ?